श्रीकाल जी, मैं हाँ पंकज कपाही और आज साडे खास मेहमान ने सोम प्रकाश, केंद्रीय राज्य मंत्री। किसान लगातार धरने दे रहे ने और केंद्र सरकार कह रही है कि गलबात जिहड़ी है वो किसान आके करन, लेकिन किसान गलबात जिहड़ी है वो केंद्र सरकार दे नाल करन नूं तैयार नहीं ने। सोम प्रकाश जी, पंजाब दे विच लगातार बीजेपी आगूआं दा घर दा घेराव किया जा रहा है, तुहाडे घर दा घेराव किया जा रहा है, किवें गलबात होएगी? क्योंकि किसान तां बीजेपी आगूआं दे घरां दा घेराव कर रहे हैं। साडे सरकार ने स्पष्ट तौर पे तीन गल्लां कहीआं ने कि अगे किसान दा साडी सरकार दा लोकां दे नाल ये प्रॉमिस है। साडे चोण मैनीफेस्टो 'च लिखिया सी कि असीं किसानां दी आमदन दुगुणी करांगे, इह लई हर यतन करांगे। इहदे नाल ही साडे चोण मैनीफेस्टो 'च भी सी कि असीं जिहड़े खेतीबाड़ी दे एक्ट ने उन्हां सुधार करांगे और वो चोण मैनीफेस्टो पूरा करने लिए ये एक्ट असीं लिआंदे ने। और बड़ी हैरानी वाली गल ये भी है कि कांग्रेस के चोण मैनीफेस्टो भी यही गल लिखी सी। कांग्रेस पार्टी के चोण मैनीफेस्टो दे विच स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा सी 2019 का चोण मैनीफेस्टो, 2017 विधान सभा के वेले का चोण मैनीफेस्टो, वो उन्होंने कहा सी असीं खेतीबाड़ी सुधार करांगे और बिल लियावांगे। इंडियन नैशनल कांग्रेस का लोक सभा का 2019 का जिहड़ा चोण मैनीफेस्टो है, पेज नंबर 17 ते 11 नंबर आइटम च उन्होंने लिखा कि कांग्रेस विल रिपील दी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटीज एक्ट एंड मेक ट्रेड इन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट्स एंड इंटरस्टेट ट्रेड फ्री फ्रॉम ऑल रिस्ट्रिक्शंस। नाल ही उन्होंने कहा सी एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 बिलोंग्स टू दी एज ओल्ड कंट्रोल्स। कांग्रेस promises to replace the act by enabling law that can be revoked only in the case of emergencies। बड़ा क्लीयर तौर पर स्पष्ट तौर पर उन्होंने 2019 की चोण मैनीफेस्टो, इस तरह 2017 के चोण मैनीफेस्टो जो साड़ी विधान सभा की चोण हुई है उस वक्त भी कांग्रेस ने स्पष्ट तौर पर लिखा है कि असीं ये जिहड़े कानून लियावांगे, पुराने जिहड़े कानून उन्होंने बदलांगे। असीं उही गल कीती है जिहड़ा चोण मैनीफेस्टो कांग्रेस दे सी। और दूजा ये गल इत्थे नहीं, इत्थों तक नहीं, ये पार्लीमेंट च कई बार डिस्कस होया मसला। पार्लीमेंट जो ये डिस्कस होया उदों सरदार मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री सी, उस वक्त उन्होंने पार्लीमेंट बोलदे कहा सी कि किसानां दा जे भला करना, जे किसानां दा कल्याण करना, जे किसानां दी आमदन च वाधा करना, जे किसानां दे जिसनूं जंजाल विचों कढना तां सानूं खेतीबाड़ी दे सुधार करने पैणगे और APMC एक्ट जिहड़ा है उहनूं रिपील करना पएगा और नवें कानून साडे लैके आउणगे। जिहड़ी गल कांग्रेस कहती सी वो असीं कीती है, जिहड़ी सरदार मनमोहन सिंह कहंदे सी वो असीं कीती है, जिहड़ी कपिल सिब्बल कहंदे सी उही असीं तरमीमां लैके आए हैं। और हुण पता नहीं की हो गया, हुण कहंदे ने सारे बिल गलत हो गए। कांग्रेस पार्टी का तो बिल्कुल उन्होंने अपना जे नैतिकता होवे, पार्टियां की नैतिक पद्धर ते गल ठीक होण तां उन्होंने इस गल नूं समर्थन करना चाहिए सी। ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, लेकिन अपने पुराने साथी अकाली दल ही ਤੁਹਾਡੇ खिलाफ मोर्चा खोल के बैठे हुए हैं। वो तो कह रहे कि दिल्ली का तख्त हिला देंगे। चलो दिल्ली का तख्त हिलाना, जो कहना कोई कुछ भी कह सकता है। श्रोमणी अकाली दल तुसीं तुहाडे चैनलों पर बहुत बारी इंटरव्यू तुसीं कीती, लोक उन्हां दी सुखबीर सिंह बादल की भी कीती होएगी, बीबी हरसिमरत की भी कीती होएगी, होर लोगों की भी की होगी, कांग्रेस के जोड़े अकाली दल के लीडर्स ने उन्होंने इंटरव्यू की होगी। तकरीबन हर एक लीडर ने इंटरव्यू कहा भी असी स्पष्ट तौर पर पढ़िया सारा कानून और सानू ये लगता है कि ये लोगों के भले लिए है। उन्होंने कहा भी ये किसान के भले लिए है। असी पढ़िया चंगी तरह एक्ट, एक एक अखर पढ़िया और असी जे इस गल के धारनी है कि किसान का जोड़ा हित है इन्हां एक्टां नाल पूर्ति होंदी है और किसानों का भला होंदा है। लेकिन अकाली दल नूं हुण की होया? हुण देखो, मैं तुहानूं यही कहना भी जदों तक सारा अकाली दल ये कहता रहा भी बहुत वधिया एक्ट है, सरदार प्रकाश सिंह बादल जिहड़ी सारी जिंदगी किसानों लिए लाई है, सारी जिंदगी किसानों लिए लड़े भी है, किसानों के हित की उन्होंने गल की हमेशा। उन्होंने TV ते कहा भी मेरे मुताबिक ये बहुत वधिया एक्ट आए ने, ये किसानों का भला होना, कांग्रेस के झांसे ना आओ। उन्हें किसानों को अपील की कांग्रेस के झांसे ना आओ, इस करके तुसीं इहनूं अपनाओ, तुहाडा इह भला होएगा। ऑल ऑफ सडन जदों लोगों ने उन्होंने गल नहीं मनी, लोगों च गए हो, उन्होंने मनाने की कोशिश की और सुखबीर सिंह बादल प्रधान सी श्रोमणी अकाली दल दे,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੋਕੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾਓ। ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਇਹ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਹ ਕਮਿਟ ਜਦੋਂ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਐਕਟ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖੋ। ਸਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਸਰ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਨਬਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਕੀ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਸੋਚ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਜਪਾ ਅਗਰ ਸਮਝਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਟੀਵੀ ਦੇ ਵੀ ਜ਼ਰੀਏ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਉਹ ਸਿਰਫ 22 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਾਈਅੰਸ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਉਹ 22 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ? ਦੇਖੋ, ਚੋਣ ਜਿੱਤਣਾ ਹਾਰਨਾ ਤਾਂ ਹਲੇ 2022 'ਚ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਰਹੀਏ। ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਗੱਲ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ, ਕੁਛ ਟਰਨ ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਗੇ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਤਾਂ ਡਬਲ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਬਣਨ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੰਤਵ ਸਿਰਫ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੰਤਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਚੈਲੰਜ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ 23 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਕਦੀ ਭਾਜਪਾ ਲੜੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਤਾਂ 117 ਸਿਰਫ 1.5 ਸਾਲ 'ਚ ਲੜਨੀਆਂ, ਇੰਨੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ? ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਬੀਜੇਪੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 10 ਕਰੋੜ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨੇ। ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਵੱਡੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤੇ ਹਾਂ 3 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਥਿਤੀ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਲੋਕ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਦੀ ਭਾਜਪਾ ਤਾਂ ਵੜੀ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਬਦਬਾ ਰਿਹਾ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਦੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਭੋਆ ਦੀ ਸੀਟ, ਨਰੋਲ ਦੂਜੀ ਹੈ, ਦੀਨਾਨਗਰ ਦੀ ਸੀਟ ਹੈ, ਨਰੋਲ ਪੇਂਡੂ ਸੀਟ ਹੈ, ਫਗਵਾੜੇ ਦੀ ਸੀਟ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਜੀ ਸੀਟ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਾਝੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਬੈਲਟ ਵੀ ਹੈ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਸੀਟ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਮਾਲਵੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਈਏ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਸੀਟ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਅਬੋਹਰ ਦੀ ਸੀਟ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਕੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ, 2022 ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ। 2022 ਚ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੇਗੀ ਔਰ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 22 ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਸਲਾ ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਢੀਂਡਸਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 117 ਲੜਨੀਆਂ ਪਈਆਂ, 117 ਲੜਾਂਗੇ। ਪਾਰਟੀ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਕੇਡਰ ਹੈ। ਢੀਂਡਸਾ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਕੀ ਨੇ। ਅੱਜ 2022 ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਬਸਪਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਬੰਦ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਚ ਫਿਕਸ ਹੈਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ? ਕੋਈ ਮੈਚ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਦੋਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਸਿੱਧਾ ਨਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਬੂਹੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਵੀ ਸਕਦੇ? ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੂਹੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਬੰਦ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਕਰਨਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਕਰਨਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੋਚਣੀ ਹੈ।
ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲੇਗੀ ਬਾਹਰ। ਲੇਕਿਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋਗੇ? ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਘਿਰਾਵ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਂਸ ਭਰਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸੋਰਾ ਦਾ ਘਿਰਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅਸਤੀਫੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਡੈਮੇਜ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡੈਮੇਜ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਘਿਰਾਓ ਵਗੈਰਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਜਾਈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਸੱਜਣ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ। ਪਰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਘਿਰਾਵ ਹੁੰਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਡਰ ਕਾਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ? ਇਹਦਾ ਪਾਰਟ ਆਫ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਘਿਰਾਓ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫੇਰ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਸਤਾ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਦੇਖੋ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਟਾਕਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪਏਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰ ਲਓ, 10 ਦਿਨ 15 ਦਿਨ 20 ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਕੀ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮਿਲਣ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ MSP ਦੀ ਲਾਈਨ ਐਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਈਨ ਐਡ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਏਗਾ? MSP ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵੀ MSP ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ MSP ਦਾ ਬਣਿਆ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ 6% ਹੈ, 6% ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ। MSP ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ MSP ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ। MSP ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਰਾਏ ਹੈ ਵੀ MSP ਅਸੀਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ MSP ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਤਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, GST ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ MSP ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਈਨ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਨੋ MSP ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ MSP ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। MSP ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀ MSP ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇਹੀ ਲਾਈਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਪਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਲਿਖਣ 'ਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ? ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। MSP ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ UP ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ 10-10 15-15 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਖੇਤ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਆਮਦਨ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹੀ ਤਸਵੀਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਸ਼ੰਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਮੂਲ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਬੜਾ ਮਿਹਨਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਝੋਨਾ ਸਾਰਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ MSP ਤਾਂ ਨਰਮੇ ਦੇ, ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ MSP ਮੱਕੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਖਰੀਦੇ, ਜਦ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜਦ ਤੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਈ ਆ, ਝੋਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਣਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ 95% ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ MSP ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ MSP ਮੱਕੇ ਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਨਰਮੇ ਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹੈ, ਝੋਨੇ ਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ, ਝੋਨੇ ਤੇ ਪੈਡੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੱਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ MSP ਉਹਦੀ ਫਿਕਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ MSP ਜੇ ਫਿਕਸ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਮੰਗ ਰੱਖਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮਗਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਤਾਂ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਆਇਆ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ। ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਏਰੀਆ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਗੱਦੇ ਲਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਸੋਫੇ ਲਾ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡਰਾਮਾ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਭੂਗੋਲ ਨਾ ਆਓ, ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨੇੜੇ ਤਾਂ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਮਤਾ ਜਦੋਂ ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹਲੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਤਾ ਆਏਗਾ ਉਹ 'ਚ ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ MLA ਉਹਦੇ ਸਿੱਧਾ ਰੱਖਣਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਮਤਾ ਪਾਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋ ਹੀ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਨੇ, ਸਿਰਫ 2 ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਏਗਾ ਕੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਸਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੱਕੀ। ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, MSP ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ MSP ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। MSP ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦੇਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖਰੀਦੀ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਖਰੀਦੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਫਸਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੌਖਲਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ 'ਤੇ ਲੈਣੀਆਂ ਉਹ ਅਡਾਨੀ ਲੈ ਲੇਗਾ, ਅੰਬਾਨੀ ਆ ਕੇ ਖਰੀਦ ਲੇਗਾ, ਆਹੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਫਸਲ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਲੋਨ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਫਸਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਸਲ ਦਾ ਵੀ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ, ਅਸ਼ੋਰਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗਰੰਟਿਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗਰੰਟਿਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਤਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗਰੰਟਿਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਉਹ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਜੇ ਰੇਟ ਕਿਤੇ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਰੇਟ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਹ ਤੋਂ ਰੇਟ ਵੱਧ ਜਾਏ ਗਰੰਟਿਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਗੱਲ, ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਂਗੇ ਵੀ। 2022 ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ 2022 ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਉਹ 'ਚ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਾ ਲਈਏ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਹੋਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ 2022 'ਚ। ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਧੂ? ਮੇਰੇ ਆਰਟਿਸਟ ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ SGPC ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਿਹੜਾ SGPC ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ? ਇੱਕ ਇਹ ਐਕਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਣਦੀ ਹੈ SGPC। ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਧਰਮ ਹੈ ਜਿਹਦੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈ ਐਕਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਬੜੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਸੀ 1925। 100 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹ SGPC ਨੂੰ ਬਣਿਆ। SGPC ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਔਰ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਰਹੇਗਾ? ਇਹਦਾ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਤਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕੀ ਭਾਜਪਾ? ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ,
ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿੱਤਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿੱਤ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਬਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਖੜੀ ਕਰੋਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਦੱਸ ਦਿਓ 2022 ਚ ਸੀਐਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ। ਸੀਐਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ। ਐਮਐਲਏ ਕਿਹਦੇ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਚੁਣ ਕੇ ਦੇਖਣਗੇ ਕੌਣ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ 117 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤ ਸਕਣ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਪਾਰਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, 117 ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਤ ਸਕਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 2022 ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਉਸ ਵਕਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਮੰਤਵ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਪਟਰੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਕੋਲਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨਾ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਣ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਨਾ ਰੋਕੇ ਜਾਣ। ਇਹਦਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਫ੍ਰੀ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚੱਲੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੋਲਵ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਗਾਇਕ ਲਗਾਤਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਕੰਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਬੈਠੇ, ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਬੈਠੇ, ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਕਲਾਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਮਤੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਮਤੀ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ। ਚਲੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ? ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਜੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹਣਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਲਈ ਕਰਨ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ 2022 ਚ ਸਮੀਕਰਨ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਵੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 2022 ਚ ਭਾਜਪਾ 117 ਤੇ ਲੜੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਹ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਲਾਲਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਕਜ ਕਪਾਈ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।